रिया शरीर में पुणी थरे काया प्रवेश कर सारी जहाद्वारा रिया से ऊपर महला कोठरी को जावाई चेष्टा करुथिला। बापा ताको अटकाइबा चेष्टा करिबारु से बापा को जोरे धक्का देला, जहाद्वारा कांथरे मुंड पिटी होई बापा मुंडरू रक्त बाहर लगिला। एबे कहानी रे आगको मो बापा को संभाळिबाकु लागिले। सेही समय रे रिया से कोठरी भीतर को प्रवेश करिथिला। तार रूप संपूर्ण भाव में बदली जाइथिला। से कोठरी भितर प्रवेश करिबा मात्रे कोठरीर कबाट आपे आपे बंद होई गला। आमे से कबाट रे लागिथिबा काच माध्यम रे भितर जहा सब घटुथिला देखिबाकु पाउथिलो। रिया अलगा स्वर रे कहा सहित झगड़ा करुथिला। बेले बेले छाड़ी दियो बोली कही चित्कार करुथिला। एमिति अनेक समय चलीथिला। आमे से कोठरीर कबाटी को भांगिया पई चेष्टा करिथिलो, किंतु अति मजबूत काठरे तैयारी होइथिबारु आमर प्रयास सब विफल होइथिला। किछि समय परे आपे आपे गोटे दौड़ी आसी रियार बेकरे छंदी होइगला। बापा आउ किछि हेबा आगरो से कबाटरे लागिथिबा काच को गोटे हातोड़ी साहाय्य भांगी देले। सेही भंगा काच मध्यरे हाथ पुराई आम चाकर रामू कबाटी को खोलीदेला। संगे संगे माँ से कोठरी भितर पशि रिया बेकरे छंदी होइथिबा दौड़ी को खोली दे बाहर को नहीं आसिले। रिया सेही समय रे अचेत अवस्था थिला। आमे सेही राति रे गोटे रूम रे निजको बंदी करी रहिलो। तही परदिन से तांत्रिकर साधनार शेष दिन थिला। बाबा से तांत्रिक पाखको आम चाकर रामू को पठाइले। तांत्रिक रामू हाथ में गोटे लंबा तालिका देले एवं कहिले एसबू जिनिस जोगाड़ कर रखापी। जो समय रे से प्रेत तार उपद्रव करुथिबो ठीक सही समय रे से आसीबे। सही तालिका रे कला कुकुड़ा, सिंदूर, कला कना, कला सूता, गोटे छुरी, सिंदूर, अलता, दीप, धूप, कोइला गुंड, अटा, गोटे माटी हांडी इत्यादि रहिथिला। तांत्रिक एही सबु जिनिस को घरर पश्चिम कोण रे रखिया पई निर्देश देइथिला। आमे राति 12टा हेबार अपेक्षा करी रहिथिलो। हठात बिजुली चमकीबाकु लागिला। घड़घड़ीर शब्द एते जोरे थिला जे छाती थरी उठुथिला। किछि समय मध्यरे वर्षा आरंभ होई जाइथिला। ताहा अमावास्यार राति थिला, जेउ राति रे प्रेतात्मा मानक शक्ति चरमरे थाए। बिजुली घड़घड़ीर शब्द मध्यरे घरर मुख्य कबाट को केही जणे बाड़ेइला। रामू जाई कबाट फिटाइला, किंतु केही नथिले। घर भीतर को किंतु केही प्रवेश कला परी प्रतीत हेउथिला। ओलटा पाद चिन्ह घर भीतर को प्रवेश करिथिला एवं ताहा पाहाच देई ऊपर महला कोठरी को जाइथिला। किछि समय परे तांत्रिक आसी पहुंची गले। तांको सहित तांकर जणे सहयोगी मध्य थिले। बापा तांत्रिक को गत राति रे जहा सब घटिथिला से विषय रे कहिले। आमे घर छाड़ी अन्यत्र चली जीवु कहिबारो तांत्रिक कहले से प्रेतात्मा आपण मानको ए कोठी छाड़ी जीवाको देव नाही। ताको काबू न कले से आपण मानको मध्यरु गोटे जीवन निश्चित नेब। तांत्रिक तंत्र साधना करिबा पूर्वरु आमको किछि विधि विषय रे अवगत कले, जहा जानिबा अत्यंत आवश्यक थिला। से कहिले से प्रेत तंत्र को अधारु भंग करिबा पई नाना प्रकार समस्या सृष्टि करिबो, विभिन्न प्रकार छलना करिबो। आपण माने बिल्कुल भी सही सब छलना को देखि अधैर्य हेबे नाही। आम भितरु जदि केही मध्य साधना पूर्ण हेबा आगरु उठी जाए तेबे सेही प्रेत को आ बांधि हेबनी एवं से निश्चित काहाकु ना काहाकु जीवन मारी देबो। आम मानकु तांको तंत्र शक्ति द्वारा निर्मित एक घेरा भितरे बसिबाकु कहिले। गोटे अंधार कोठरी भितरे तंत्र साधनार सब प्रस्तुति सरिला। तांत्रिक तांको विधि आरंभ कले। से गोटे दीप जलाई रखिले। कोइला गुंड, अटा, सिंदूरर 3टी घेरा करी ता मध्यरे बसिले। गोटे नर कंकाळर मुंड को से तैयारी करिथिबा गोटे यंत्र उपरे रखी मंत्र उच्चारण आरंभ कले। ठीक सेती बेले गोटे भयंकर गर्जन शुणागला। एमिति लागुथिला
କାୟା ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲା। କୋଠରୀର କବାଟ ଝରକା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ପବନ ବହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କଳା ବିଲେଇଟି ଆସି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମନରେ ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅତି କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବନ୍ଦ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଣି ନିଶବ୍ଦ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଣାଯାଇଥିବା କଳା କୁକୁଡ଼ାର ବେକକୁ ଗୋଟିଏ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ କାଟି ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କୁକୁଡ଼ାର ଡେଣା ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେବାର ଶବ୍ଦରେ କୋଠରୀଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁକୁଡ଼ାର ରକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଜମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟର ଆହୁତି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁକୁଡ଼ାର ରକ୍ତ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଂସର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ କାୟାର ଆତ୍ମାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କାୟା ଆମମାନଙ୍କର ମନସା ଜାଣିସାରିଥିଲା। କାୟାର ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ସେହି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କୋଠରୀକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଛାତ ଆମ ଉପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ କୋଠରୀ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେହ ହାତରେ ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନବରତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଛାଇ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେହି ନରକଙ୍କାଳର ମୁଣ୍ଡଟି ଆପେ ଆପେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। କୋଠରୀ ଭିତରେ ନାକକୁ ରୁନ୍ଧ କରିଦେଲା ଭଳି ଗନ୍ଧ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ଆଗକୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତର ପାତ୍ର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆପେ ଆପେ ସେହି ରକ୍ତ ପାତ୍ରରୁ ରକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସବୁକିଛି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସେ ଛାଇ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଇ ସେହିଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମା କୁଆଡ଼େ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମକୁ ନିଜେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ନ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କହି ନିଜେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପର ମହଲା କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ମାଙ୍କ ଶବ ଝୁଲୁଛି। ତାହା ଦେଖି ରିୟା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲାନି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ହରାଇ ବସିଲା। ସେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଲୁ। ପୁଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଫାଇଲଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କଲୁ। ମୋର ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି କୋଠିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ତାର କେଉଁଠି ବି ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ଠିକ୍ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କୋଠିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ କୋଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ସେହି କୋଠିକୁ କେବେ ବି ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ରିୟା ଛୋଟ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। ମାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିଲାନି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ସେହି କୋଠିଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ରୋହିତ ମୁହଁରୁ ସମୀର ସେହି କୋଠରୀ ଏବଂ କାୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଆହୁରି ସେ କୋଠରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଲା। ସମୀର ରୋହିତକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଥରେ ତାକୁ ସେହି କୋଠରୀକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲାନି।
ରୋହିତ କହିଲା ସେ କୋଠରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେତ ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେହି କୋଠରୀ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଝୁଲୁଥିବା ଶବ ଦେଖାଯାଏ। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେହି କୋଠିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ସେହି କୋଠରୀରେ ମାଙ୍କୁ ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖେ। ସମୀର ରୋହିତ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ବୋଧେ ତୁମ ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୋଠରୀରେ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ କୋଠି ତୁମ ବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସେ କାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମୀର ରୋହିତର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ସମୀରକୁ କାୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ର ଝରକାରୁ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠିକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କାୟା ତାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିସାରିଥିଲା। ସମୀର ତା ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଆଲମାରିରୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବା କଳା ଯାଦୁର ବହିକୁ କାଢ଼ି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ବହିରେ ସେ ଏମିତି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ବହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତାକୁ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲା ସେ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପାହାଚ ଦେଇ ସେ ଉପର ମହଲା କୋଠରୀ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହି କୋଠରୀର ପଙ୍ଖାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଝୁଲୁଛି। ତା ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବାଳ ମୁକୁଳା ଥିଲା। ତା ମୁହଁକୁ ସେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିଲା। ହଠାତ୍ ସମୀରର ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସେ ସେହି କୋଠରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରୋହିତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମୀରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ହଷ୍ଟେଲରୁ ରୋହିତର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 30 ମିନିଟର ସମୟ ଲାଗିଲା। ରୋହିତ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲା। ଘରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାକର ରାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରୋହିତ ସମୀରକୁ ତା ଘର ବୁଲାଇ ଦେଖାଇଲା। ରୋହିତର ଶୋଇବା ରୁମ୍ର କାନ୍ଥରେ ତା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଫଟୋ ଦେଖି ସମୀରର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେହି ପୁରୁଣା କୋଠିରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲା, ସେ ରୋହିତର ମା ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ସମୀର କେବେ ହେଲେ ରୋହିତର ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲା। ସମୀର ଏହି କଥା ରୋହିତକୁ ଜଣାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରିୟା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରୋହିତ ରିୟା ସହିତ ସମୀରର ପରିଚୟ କରାଇ କହିଲା, ସମୀର, ଇଏ ରିୟା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଇଏ ସମୀର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଯାହା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସମୀର ରିୟାକୁ ଦେଖି ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ରିୟାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ସେ ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ତା ରୁମ୍ରୁ ଚାଲିଗଲା। ସମୀର ଓ ରୋହିତ ସେହି କୋଠରୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରୋହିତର ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୀର ବିଦାୟ ନେଇ ତା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଗଲା। ରୋହିତ କିନ୍ତୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ସେହି କୋଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଜମାରୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରୋହିତ କାହାରିକୁ ନ ଜଣାଇ ସେହି କୋଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ସମୀରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ବାପା ସେହି କୋଠରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି କୋଠିର ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଛି। ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସେହି କୋଠିକୁ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ସମୀର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ରୋହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ସମୀର ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ରୋହିତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ରୋହିତ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମୀରକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସମୀର ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ହଷ୍ଟେଲର ଜଗୁଆଳକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। କିଛି ବାଦ ଚାଲିବା ପରେ ଦୁହେଁ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମୀର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ରୋହିତ ପଚାରିଲା, ଏହା ପୁଣି କ'ଣ? ସମୀର କହିଲା, ଏହି ମେସିନ୍ ନାମକୁ ଏହି କୋଠରୀ ଭିତରେ କେଉଁଠି ପାରଲୌକିକ ଗତିବିଧି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ ସୂଚାଇ ଦେବ। ଏହି ମେସିନ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଠାଇছে। ସମୀର ଓ ରୋହିତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି କୋଠରୀ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୋଠିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଏବଂ କୋଠିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୁଅ ନଥିବାରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମୀର ଏବଂ ରୋହିତ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେହି କୋଠିର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କବାଟଟି ପୁରୁଣା ଶିଶୁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କବାଟଟିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 9 ଫୁଟ ହେବ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା। ରୋହିତ ତା ପକେଟରୁ ଚାବି ପେନ୍ଥାଟି ବାହାର କଲା। ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଚାବିଟିକୁ ଖୋଜି ସେ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ତାଲା ଖୋଲା ହୋଇନଥିବାରୁ ସହଜରେ ଖୋଲୁନଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ତାଲାଟି ଖୋଲିଗଲା। ତାଲା ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବାହାରି ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କୋଠି ଭିତରେ ଥିବା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ହସିବାର ସ୍ୱରଟି ଉପର ମହଲାରୁ ଆସୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଏବଂ ଧୂଳି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। କିଛି ବାଦୁଡ଼ିମାନ ଓଲଟା ଝୁଲୁଥିଲେ। ସମୀର ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ସେ ମେସିନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଆଲୋକରେ କୋଠରୀଟି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋହିତ ତା ପିଲାବେଳର ଶୋଇବା ରୁମ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତିକି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଳି ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ। ସେଠୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସି ପାହାଚ ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମୀର ଧରିଥିବା ମେସିନ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ତଳ କୋଠରୀରୁ କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସମୀର ଓ ରୋହିତ ଯାଇ ଯେଉଁ କୋଠରୀରୁ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କବାଟଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଲିଲା। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସମୀର ଧରିଥିବା ମେସିନ୍ଟି ଅନବରତ ଭାବରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଠ ଆଲମାରିଟିଏ ଥିଲା। ତାହା ଜୋର ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କୋଠରୀର ଝରକାଟି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ରୋହିତର ଆଖି ବାରିପଟେ ଥିବା କୂଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି କୂଅ ମୂଳରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେହି ମେସିନ୍ଟି ଶବ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୋହିତ ଆଉ ସମୀର ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼କୁ।